أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب.
ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Terjemah surah Ali Imran ayat 181. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. 182. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. 183. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? 184. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata. Zubur, yaitu Zubur ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang isinya mengandung hikmah-hikmah. Dan kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna. Dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berisi hukum syariat seperti Taurat, Injil, dan Zabur. 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. 186. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Maksudnya ialah di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. 188. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. 189. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. 192.
Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. 193. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. 194. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maksudnya, sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia. Tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. 196. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. 197. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. 198. Namun orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan mendapat surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. 199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah, dan pada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Asbabun nuzul ayat 181. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa pada suatu hari seorang pendeta Yahudi bernama Fanhas berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, "Kami tidak membutuhkan Allah, Dialah yang membutuhkan kami. Kami lebih kaya daripadanya. Jika kaya, tentu dia tidak berutang kepada kami, seperti kata sahabatmu Muhammad." Maksudnya adalah Quran surat 2, 245. Abu Bakar radhiyallahu an pun marah dan memukul Fanhas. Tidak terima atas perlakuan Abu Bakar radhiyallahu an, Fanhas mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menjelaskan kasusnya, maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Hatim. Ayatnya adalah, sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Ayat 186. Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ka'ab bin Ashraf yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta memprovokasi kaum Quraisy melalui syair-syairnya. Hadis riwayat Abdul Razak. Ayatnya adalah, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Hadis seputar ayat 182. Dari Ibnu Dailami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seandainya saja Allah mau menyiksa semua penduduk langit dan bumi, maka pastilah Allah akan menyiksa mereka semua. Namun sekali-kali Allah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Asbabun nuzul ayat 188. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahli kitab,
atau Yahudi tentang sesuatu, tetapi mereka menyembunyikan informasi yang sebenarnya dan memberitahukan sesuatu yang lain. Lalu dengan mengharapkan pujian, mereka memperlihatkan kepada setiap orang bahwa mereka telah menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bangga telah berhasil menyembunyikan sesuatu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Ayatnya adalah, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Hadis seputar ayat 190 sampai 194. Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Salatlah kamu dengan berdiri, jika tidak mampu maka salatlah dengan berbaring." Hadis riwayat Bukhari. Asbabun nuzul ayat 195. Ummu Salamah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak mendengar Allah menyebutkan pahala kaum wanita yang berhijrah, lalu Allah menurunkan ayat ini." Hadis riwayat Abdul Razak, Sa'id bin Mansur, Tirmizi Hakim dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya, sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik." Ayat 199. Anas radhiyallahu an menjelaskan bahwa saat berita kematian Raja Najasyi sampai kepada kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Lakukanlah salat gaib untuknya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah perlu kita mendirikan salat untuk orang Nasrani?" Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Nasa'i. Ayatnya adalah, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 200. Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu an berkata, suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu an datang kepadaku dan bertanya, "Wahai saudaraku, apakah kamu mengetahui latar belakang turunnya Quran surat 3 ayat 200 ayat ini?" Aku menjawab, "Tidak tahu." Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada pertempuran dengan selalu bersiap siaga di perbatasan negeri. Maka ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang selalu meramaikan masjid dengan melakukan salat tepat waktu dan memperbanyak zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Ayatnya adalah, "Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Semoga yang kita bacakan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.